അടുത്തേക്ക്, പഴയ ഒരു അമീറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. السلام عليكم. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أرواح جميع أصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين. اللهم زدهم فضلا على فضلهم وعزا على عزهم وكرامات تليق بدرجاتهم. اللهم بحقوقهم يسر لنا جميع عسرنا وقض لنا حوائجنا وادفع عنا جميع بلائنا واشف مرضانا يا شافي الأمراض. اللهم اشف مرضانا يا شافي الأمراض. ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم.
38 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير فإن انتهوا ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ അല്ല ഞാൻ പറയാമോ فإن انتهوا ഈ പിന്നെ സാധാരണ ചിലരൊക്കെ ഈ ഫാത്തിഹയിലെ സിറാത്തൽ ലദീന അവനെ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അംദ പോവാറുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മീമും നൂനൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ പ്രയോഗം എന്തായി മാറും? ദായായി മാറാറുണ്ട്. മീമ് കലർന്ന് ദായായി മാറാറുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണത് തെറ്റാണ്. മാത്രമല്ല നിസ്കാരവും കളയും. നമസ്കാരം കളയും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താക്കൊരു ചെറിയൊരു ഒരു നേരിയ ഒരു കാറ്റ് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകണം. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ടി പറയണ പോലെ തന്നെ ചിലയിടത്തൊക്കെ എന്താവും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഓതുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓത്തിന്റെ ഒരു ശൈലി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നോക്കിക്കോ. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد
ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإن يريكموهم إذ التقيتم في وإن يريكموهم إذ التقيتم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക ഹത്താ ലാ തകൂന ഫിത്നത്തുൻ കുഴപ്പങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും വരെയും നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക വയകൂന ദീനു കുല്ലുഹു ലില്ലാഹ് മതം മുഴുവനും അല്ലാഹുവിൻ്റെതായി മാറും വരെയും ഫൈനിൻ തഹൗ അവർ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ ഫഇന്നല്ലാഹ ബിമാ യഅമലൂന ബസീർ നിശ്ചയം അല്ലാഹു അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ഫൈൻ തവല്ലൗ അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയാൽ ഫഅലമു അന്നല്ലാഹ മൗലാക്കും നിങ്ങൾ അറിയണം അല്ലാഹുവാണ് നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ സംരക്ഷകൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും മഹനീയമായവൻ അവനാകുന്നു വ നിഅമൻ നസീർ സഹായി എന്ന അർത്ഥത്തിലും ഏറ്റവും മഹനീയമായവൻ അവൻ തന്നെയാകുന്നു
ഈ ആയത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ. വഖാതിലൂഹും ഹത്താ ലാ യസ്തഖൂന ഫിത്നത്തുൻ, ഫിത്ന അവസാനിക്കും വരെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതായത് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാണ് അല്ലെ. ഹത്താ ലാ തകൂന ഫിത്നത്തുൻ വയകൂന ദീനു കുല്ലുഹു ലില്ലാഹ്, മതം മുഴുവനും അല്ലാഹുവിൻ്റെതാകും വരെയും യുദ്ധം ചെയ്യുക. അല്ല, ഈ ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ? അങ്ങനെ വഖാതിലൂഹും ഹത്താ ലാ തകൂന ഫിത്നത്തുൻ, ഫിത്ന അവസാനിക്കുന്നത് വരെയും നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക. വതകൂന ദീനു കുല്ലുഹു ലില്ലാഹ്, മതമെല്ലാം അല്ലാഹുവിൻ്റെതാകണം. അദ്ദീനു കുല്ലുഹു, ദീൻ മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന്റെ മാത്രമാകുന്നത് വരെയും നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫഇനിൻ തഹൗ, അവരവസാനിപ്പിച്ചാൽ ഫഇന്നല്ലാഹ ബിമാ യഅമലൂന ബസീർ, അല്ലാഹു അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയുന്നവനാണ്, കാണുന്നവനാണെന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതിനെ വിശദമായി പഠിച്ചവനാണ്, അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ്. അപ്പോ യുദ്ധം നിരന്തരം ചെയ്യണമെന്നാണ് സത്യവിശ്വാസിയുടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, അല്ലാഹു ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. രണ്ട് വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അതിൽ രസകരമായി. പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ആരോടാണ്? സ്വന്തം നഫ്സിനോടാണ്. ആ യുദ്ധം ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കാത്ത യുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്ത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് നബി തിരുമേനി പറയുന്നത്, നിങ്ങളൊരു യുദ്ധം ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് പുണ്യനബിയുടെ സ്വഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചത്, നബിയെ തളർന്നവശരാണ് ഞങ്ങൾ. നിണമണിഞ്ഞ ശരീരത്തിലെ മുറിപ്പാടുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുണ്യനബിയോട് അവർ പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഞങ്ങൾ അവശരാണ്. അപ്പോഴും നബി തിരുമേനി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരു ജിഹാദുൻ അക്ബർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സഖാക്കൾ നബിയുടെ സ്വഹാബത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ സംശയത്തോടെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് നബി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ജിഹാദുൻ അക്ബർ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളോട് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചെയ്തിട്ട് എന്തു കാര്യം? ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന തീവ്രവാദി യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനവനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാത്തവനാണ്. അവനവനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത ഒരാളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ജയിച്ചിട്ടില്ല. അവനവനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ യുദ്ധം ശരിയാവുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? അവൻ അവന്റെ സ്വന്തം ഇച്ഛയോട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവന് തോന്നുക പോലുമില്ല അല്ലെ. എന്റെ ഇച്ഛയെ തോൽപ്പിക്കാനാവാത്ത ഞാൻ പിന്നെ ആരോടാ യുദ്ധം ചെയ്ത്? എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം? എന്താ യുദ്ധം? ഒരാളെ കൊല്ലലല്ല യുദ്ധം, മറിച്ച് എന്താണ്? അധർമ്മത്തിന്റെ ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ലക്ഷ്യത്തെയാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഇസ്ലാമിക യുദ്ധം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാളെയും അടിച്ചമർത്തി കൊന്നു തീർത്ത് അങ്ങനെ അതിന്റെ മേൽ ചോരപ്പുഴകൾക്കുമേൽ ഇരിക്കുന്നൊരു കസേരയിൽ ആസനസ്ഥനാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു രാജാവിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കലല്ല ഇസ്ലാമിക യുദ്ധം. ആണോ? അല്ല, മറിച്ച് എന്താണ്? ഹത്താ എവിടെ വരെ എത്തണം? അള്ളാഹുവിന്റെ കലിമത്തിനെ, അതിനെ ഉന്നതമാക്കാനുള്ള യുദ്ധമാണ് ആ യുദ്ധം. ആ യുദ്ധം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആരോടാണ്? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം, വഖാതിലൂഹും, നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക അവരോട്. ആരോട്? നിങ്ങളിലെ ശൈത്താന്മാരോട് അല്ലെ. നിങ്ങളിലെ ശൈത്താന്മാരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യും. എവിടെ വരെ? ഹത്താ ലാ തകൂന ഫിത്നത്തുൻ, ആ ശൈത്താന്മാരില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു സമയം വരെയും നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ശൈത്താന്മാരോട് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ശൈത്താന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് തീരുന്നുണ്ടോ? ഹത്താ ലാ തകൂന ഫിത്നത്തുൻ വയകൂന ദീനു കുല്ലുഹു ലില്ലാഹ്, സകലതും അല്ലാഹുവിന് സമർപ്പിതമാകുന്നത് വരെയും യുദ്ധം. സകലതും സമർപ്പിതം, എന്റെ ഇച്ഛകൾക്കപ്പുറത്ത് എന്റെ റബ്ബിന്റെ ഇച്ഛ വരിക. അപ്പോഴാണ് ആരുണ്ടാവുന്നത്? എല്ലാം അല്ലാഹു ആകുന്നു എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് അടങ്ങുന്നവനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇച്ഛകൾക്കു നേരെയായിരിക്കണം ആദ്യം അവൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് അവൻ മനസ്സടങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാനായി മാറുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അവൻ യുദ്ധം ചെയ്താലാണ്, അവൻ മറ്റുള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും അവന്റെ മനസ്സടങ്ങും. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഒരാൾ താൻ കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോഴും തന്റെ മുഖത്തേക്ക് ആഞ്ഞു തുപ്പുമ്പോ ആ തുപ്പുന്നതിന്റെ മുമ്പിൽ മനസ്സ് അടങ്ങാത്തവൻ എന്തു ചെയ്യും? അവൻ ആഞ്ഞു വെട്ടും അല്ലെ. മനസ്സടങ്ങിയവൻ എന്തു ചെയ്തു?
ആ വാള് തന്റെ ഉറയിലേക്ക് തിരിച്ചു നടന്നു. അപ്പോൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ചോദിച്ചു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, യാ അലി, എന്തേ ആ മനുഷ്യനെ നീ കൊല്ലാതിരുന്നത്? അപ്പോൾ അലി ഇബ്നു അബീ താലിബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ, ഞാൻ അയാളെ കൊല്ലാൻ ആലോചിക്കുമ്പോഴേക്കും അയാൾ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് ആഞ്ഞു തുപ്പി. അപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് അയാളോടുള്ള ദേഷ്യമായിരുന്നു. ആ ദേഷ്യം എന്റെ വ്യക്തിപരമാണ്, എന്റെ ഇച്ഛയാണ്. ആ ഇച്ഛയെ തോൽപ്പിക്കാതെ ഞാൻ അയാളെ കൊന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തു പറയും? അതാണ് എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എന്തു പറയും? ഞാൻ ഇയാളെ കൊന്നു. എന്തിനു കൊന്നു? കലിമത്തുല്ലാഹി ഹിയൽ ഉല്യാ, അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം, അവന്റെ വചനം ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തമ്പുരാനെ ഞാൻ ഇയാളെ കൊന്നത് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ നാഥന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കുമെന്നായിരുന്നു അലി ഇബ്നു അബീ താലിബ്. ഇതല്ല ചോദിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പറയുന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കുറെ വലിയ പോരാളികളെയൊക്കെ അള്ളാഹു വിചാരണ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പറയും, നീ വലിയ പോരാളിയായിരുന്നു, ശരിയാണ്. അവരവകാശവാദങ്ങൾ പറയും, അള്ളാഹുവേ, നിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ പോയി, അവിടെയെല്ലാം നിന്റെ ദീൻ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ ഞാൻ നിരന്തരം വ്യാപൃതനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അള്ളാഹു പറയും, അങ്ങനെയല്ല, നീ യുദ്ധം ചെയ്തു, ശരിയാണ്, പക്ഷേ നീ വലിയ പോരാളിയാണെന്ന് അറിയിക്കപ്പെടലായിരുന്നു നിന്റെ ലക്ഷ്യം, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പോകാം എന്ന് പറയും. അതോ വലിയൊരു പോരാളിയെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് തന്നെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ സ്വഹാബാക്കൾ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരാൾ വല്ലാതെ പോരടിക്കുന്നു നബിയെ, അയാളുടെ മുമ്പിൽ ശത്രുക്കൾക്ക് നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. അവരെല്ലാവരും ചെന്നു നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് തല വേർപ്പെടുകയാണ്. അത്രമേൽ ശക്തമായ പോരാട്ടാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത്. നബി തിരുമേനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇന്നഹു മിൻ അഹ്ലിന്നാർ, അയാൾ നരകാവകാശിയാണ്. സ്വഹാബാക്കൾ അന്തിച്ചു പോയി, പടച്ചവനെ എന്തേത്? അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അതീവ ശക്തമായ ധീരമായ യുദ്ധം ആര് ചെയ്യുന്നു? അയാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ റസൂലുള്ള പറയാണ്, ഇന്നഹു മിൻ അഹ്ലിന്നാർ, അയാൾ നരകാവകാശിയാണ്. 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ അതേ ആളുകൾ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ, അയാൾ യുദ്ധത്തിൽ വെട്ടേറ്റ് വീണപ്പോ, വേദന സഹിക്കാനാകാതെ വന്നപ്പോ സ്വന്തം വാളെടുത്ത് അയാൾ സ്വയം കുത്തി മരിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയെ, സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നബിയെ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, അഷ്ഹദു അന്നീ റസൂലുള്ളാഹ്, അതെ, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് ഞാൻ തന്നെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ, കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നടന്നത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അവിടെ ഇച്ഛയോട് പോരടിക്കാത്തവന് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ ദുരന്തം. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ആയത്തിനെ നിങ്ങളൊന്ന് പരിചിന്തനം ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇച്ഛകളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിത്തനയില്ലാതെ പോകുന്ന അലയടങ്ങിയ മനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ചിത്തന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കോളിലക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ അലയടങ്ങിയ മനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത്? നല്ല മനസ്സ്. ഈ അലയടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സെപ്പോഴും കാറ്റും കോളും പ്രതിസന്ധികളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കും, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ 2-3 രീതികൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, എപ്പോഴും നിരന്തരമായി പിന്നെ കുഴപ്പങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു തരുന്ന മനസ്സ്. ആ മനസ്സിന് എന്ത് പേരിട്ടത്? നിങ്ങളിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ടീച്ചർക്ക് തല്ലിയാൽ ഒരു വടി കൂടി വേണ്ടി വരും. എന്തോ ഒരു പേരിട്ടില്ലേ? നഫ്സുൻ അമ്മാറ, അമ്മാറത്തും ബിസ്സൂ, അമ്മാറത്തും ബിസ്സൂ. ഈ അവസാനം ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഉറങ്ങൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഖുർആന്റെ ഒരു സദസ്സാന്നും കൂടി ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ. ഈ അദബില്ലായ്മക്ക് അവസാനം എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല. അതൊന്ന് ശരിക്കിരുന്നേ എല്ലാവരും. ആ ബാക്കിലുള്ളവർക്കൊന്ന് നീട്ടി കണ്ടേ, ലാസ്റ്റ് 2 റോ. ഒരാളും തൊപ്പിയോ തലയിലോ ഒന്നും സാധനം വെക്കൂല. അതെ, ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഇത് പുറത്ത് കേൾക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത്? നഫ്സുൻ അമ്മാറ, നിരന്തരം തിന്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൽപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന നഫ്സി അമ്മാറത്തുൻ ബിസ്സൂ, എന്റെ ശരീരം, എന്റെ ആത്മ, എന്റെ നഫ്സ്, എന്റെ മനസ്സ്
എന്റെ ദേഹേച്ഛ, അത് അമ്മാറത്തും ബിസ്സൂ, അത് നിരന്തരം കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? തിന്മയാണ്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നാൽ, അങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആത്മാവാണ് പിന്നെ ലവ്വാമ എന്ന് പറയുന്നത്. ലവ്വാമ, എന്തോ ഒരു അവ്വാമനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ലവ്വാമ എന്താണത്? ലവ്വാമ. ലൗ ലാമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ കുറ്റം പറയാനാണ്. ലായും കുറ്റം പറയുന്നവനാണ്. അതിന്റെ ഫആൽ ആണ് ലവ്വാം. അതിന്റെ പിന്നെ സ്ത്രീലിംഗ പ്രയോഗമാണ് ലവ്വാമ. ലവ്വാമ നഫ്സിനെ ഒരു സ്ത്രീലിംഗ പ്രയോഗത്തിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നഫ്സുൻ ലവ്വാമ എന്ന് പറയുന്നത്. നിരന്തരം ആക്ഷേപിക്കുന്ന മനസ്സ്. എന്ത് ആക്ഷേപിക്ക? കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യാം. നീ ഇന്നെന്ത് ചെയ്തു? നീ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എത്ര സുജൂദ് ചെയ്തു? നീ നിന്റെ തമ്പുരാന്റെ ഏതൊക്കെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ചു? നീ നിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ ഏതൊക്കെ വിരോധനങ്ങൾക്കു നേരെ മുഖം തിരിച്ചു? നീ നന്നായോ എന്നിങ്ങനെ നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന മനസ്സ് അല്ലേ? ലാ ഉഖ്സിമു ബിന്നഫ്സിൽ ലവ്വാമ. ആ ആക്ഷേപിക്കുന്ന മനസ്സ് തന്നെ സത്യം എന്നല്ലാഹു. ലാ ഉഖ്സിം, ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ആ ലാക്ക് വലിയ അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ലാ ഉഖ്സിമു, ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു പറയുന്നു. ബിന്നഫ്സിൽ ലവ്വാമ, നിരന്തരമായി ആക്ഷേപിക്കുന്ന മനസ്സ് എന്ന്. അതങ്ങ് കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നു വന്നാൽ എന്താവും? അന്നഫ്സുൽ മുത്മഇന്ന. ഏതാണത്? ശാന്തമായ മനസ്സ്. ഖിത്താലുകൾക്ക് ശേഷം ശാന്തമായ മനസ്സ്. വഖാതിലൂഹും ഹത്താ ലാ തകൂന ഫിത്നത്തുൻ. ഒന്നുമില്ല, ശാന്തം. എന്തു വന്നാലും ശാന്തം. അലകടലുകൾ തിരമാലകൾ ഉതിർത്താലും ശാന്തം. ആഴമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ? നിങ്ങൾ തീരത്തു കാണുന്ന അലകൾ എവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നില്ല? ആഴമുള്ള ആഴിയിൽ കാണാനാവില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആഴം ചലനം കുറയും. പസഫിക്കിന്റെ തീരത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ പസഫിക് അല്ലാതെ ശാന്താണ്. ഞാൻ ഈ പസഫിക്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു, പസഫിക്കിന്റെ തീരത്തും ഇല്ല ഈ അലാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അതുണ്ട്. പസഫിക് ഞാൻ കണ്ടു, അതുകൊണ്ട് പറയാം. അപ്പോ ആഴം കൂടുന്തോറും ഈ ഇളക്കം കുറയും. നഫ്സുൽ മുത്മഇന്ന. ആ നഫ്സിനെ നോക്കിയാണ് എങ്ങനെ വിളിക്കാം? യാ അയ്യതുഹൻ നഫ്സുൽ മുത്മഇന്ന ഇർജിഇ ഇലാ റബ്ബികി റാദിയതൻ മർദിയ ഫദ്ഖുലി ഫീ ഇബാദി വദ്ഖുലി ജന്നതി. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എന്തൊരു സുന്ദരായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു മരണം. ആ വിളിയാളം പോലും എത്ര രസാണല്ലേ? യാ അയ്യതുഹൻ നഫ്സുൽ മുത്മഇന്ന. സാന്തനം സിദ്ധിച്ച ആത്മാവേ വരിക. യാ അയ്യതുഹൻ നഫ്സുൽ മുത്മഇന്ന ഇർജിഇ ഇലാ റബ്ബികി റാദിയതൻ മർദിയ. സ്വയം തൃപ്തമാകും വിധവും അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കരഗതമാകും വിധവും ഇർജിഇ ഇലാ റബ്ബികി, നിന്റെ നാഥന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക. ആത്മാവിനോട് ഇങ്ങനെ മലക്കുകളൊന്ന് പറയാം. ഇർജിഇ ഇലാ റബ്ബികി റാദിയതൻ മർദിയ ഫദ്ഖുലി ഫീ ഇബാദി. എന്റെ അടിമകളിലെ സൽകൃതരുടെ കൂടെ നീ കൂടിക്കോളുക. അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ. ഫദ്ഖുലി ഫീ ഇബാദി വദ്ഖുലി ജന്നതി. എന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കുക. സാന്തനം സിദ്ധിച്ച ആത്മാവേ നീ മടങ്ങുക, നിന്റെ നാഥന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക, നിന്റെ റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക. നീ തൃപ്തിപ്പെടുകയും നിന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തു. റാദിയതൻ മർദിയ ഫദ്ഖുലി ഫീ ഇബാദി. എന്റെ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നീ വരിക. വദ്ഖുലി ജന്നതി. നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക്, എന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക്, എന്റെ ഉദ്യാന നഗരിയിലേക്ക് നീ പ്രവേശിച്ചേക്കുക.
അല്ലാഹുവിന് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഹത്താ ലാ തകൂന ഫിത്നത്തുൻ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. എല്ലാ ഓർമ്മയും അല്ലാഹു ആകുന്ന സമയം വരെ അലയടങ്ങിയാൽ പിന്നെ പടച്ച റബ്ബേ ഉള്ളൂ. അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് നിരന്തരം അവസാനിക്കുമ്പോഴും അല്ലാഹ്. ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ നിരന്തരം എന്തു ചെയ്തോ അത് അവസാനവും അവനത് ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി. അവനിങ്ങനെ അവന്റെ ശരീരത്തിലെ അവന്റെ ബുദ്ധിയിലെ ഒരു ഓർമ്മയായി നിലനിൽക്കും. അവസാനം അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ശ്വാസവും നമ്മുടെ ഉച്ഛ്വാസവും ഒക്കെ അല്ലാഹ് എന്നായാലോ അവസാനവും അല്ലാഹ് എന്നായി മാറും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതാണ് വയകൂന ദീനു കുല്ലുഹു ലില്ലാഹ്. ദീൻ മുഴുവനും അല്ലാഹുവിനാകുന്ന സമയം. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാകുന്ന പിശാചുക്കൾ ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചാൽ فإن الله بما يعملون بصير. അല്ലാഹു എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു ആന്തരികമായ അർത്ഥം ഞാൻ വെച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ല ശരിക്കും നേർക്കുനേരെ എന്താണ്? നേർക്കുനേരെ മറ്റേ അർത്ഥം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്തുണ്ട് ഖുർആന്? ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ രണ്ടർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ആന്തരികാർത്ഥമാണ് കൂടുതൽ 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 ഉണ്ടാവുക ആഴമുള്ളത് അല്ലെ? ആന്തരികാർത്ഥം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ. ഇതപ്പോ നമ്മളെങ്ങനെ നിരന്തരം എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു? യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ? ഇനി ഈ നേരെ ബാഹ്യമായ അർത്ഥം എന്താണ്? ഖാതിലൂഹും, നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. എന്തിനു യുദ്ധം ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ മതത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് വരെയും നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ. എപ്പോ പറഞ്ഞതാണിത്? അത് അപ്പോഴാണ് പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത്? എങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടാരയും കയ്യും പിന്നെ വാളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കണോ? കണ്ടവനൊക്കെ പിടിച്ച് കൊല്ലണോ? അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മതത്തിന് തന്നെ അർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എന്താണത്? അത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞൊരു സന്ദർഭമുണ്ട്. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തന്നെയും വഖാതിലു ഫീ സബീലില്ലാഹി അല്ലദീന യുഖാതിലൂനകും അല്ലേ? വഖാതിലു ഫീ സബീലില്ലാഹി യുഖാതിലൂനകും ഫീ സബീലില്ലാഹി അല്ലദീന യുഖാതിലൂനകും വലാ തഅതദു ഇന്നല്ലാഹ ലാ യുഹിബ്ബുൽ മുഅ്തദീൻ. നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം. ആരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം? അല്ലദീന യുഖാതിലൂനകും, നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത ആളുകളോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. വലാ തഅതദു, നിങ്ങൾ അതിക്രമം കാണിച്ചേക്കരുത്. ഇന്നല്ലാഹ ലാ യുഹിബ്ബുൽ മുഅ്തദീൻ, അല്ലാഹു അതിക്രമം കാണിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു ചെറിയ അതിക്രമം പോയി. വഖ്തുലൂഹും ഹൈതു സഖിഫ്തുമൂഹും, നിങ്ങൾ അവരെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും കൊന്നേക്കണം, അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്തേക്കണം. വഖ്റുജൂഹും വഅഖ്റിജൂഹും മിൻ ഹൈതു അഖ്റജൂകും, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണോ പുറത്താക്കിയത് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ അവരെ പുറത്താക്കണം. നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് പുറത്താക്കിയത്? മക്കയിൽ നിന്ന്. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ പുറത്താക്കണം. വൽ ഫിത്നതു അശദ്ദു മിനൽ ഖത്ൽ, ഫിത്നയാണ് കൊലപാതകത്തെക്കാളും വലിയ പ്രശ്നം. ഒരു ഫിത്ന ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ അവസാനിക്കൂല, പല കൊലപാതകത്തിലെ അവസാനിക്കും. അപ്പോ ഫിത്നയേക്കാൾ വലുതല്ല ഒരു കൊലപാതകം. അതാണ് ഇസ്ലാമിലെ കൊലയുടെ ഒരു നീതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കൊല കൊണ്ട് 1000 കൊലയെ എന്ത് ചെയ്യണം? തടയാനാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഖിസാസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിടത്തും അല്ലാഹു പറഞ്ഞു ഇന്നഫിൽ ഖിസാസി ഹയാത്ത്. അവിടെ എന്തുണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികാര നടപടിയിൽ ജീവിതമുണ്ട് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. എന്താ കാര്യം? പ്രതികാര നടപടി എടുക്കുമ്പോ 1000 കൊലകൾ അവിടെ അവസാനിക്കും. നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മുടെ നീതിന്യായ രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ അതിന്റെ കൃത്യമായ എവിഡൻസ് എവിടെ, പിന്നെ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള എവിഡൻസ് എവിടെ, ഇങ്ങനെ നോക്കി എവിഡൻസ് ആക്റ്റും അല്ലാത്തതൊക്കെ മറിച്ചു നോക്കി ബുക്ക് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം നോക്കി അവസാനം വരുമ്പോ പറയും ഈ പ്രതി സംശയാസ്പദമായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു. ആരാ ഇതിന്റെ കഴിവ് തേടിയത്? ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കപ്പെട്ടപ്പോഴുണ്ടായ വക്കീലിന്റെ വാചകസത്തിൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നു. എന്ത്? പ്രതിയെ സംശയാസ്പദമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് ഈസ് ഓൺലി അക്യൂസ്ഡ്. എന്ത് ചെയ്തു? അയാളെ വിക്ടിമൈസ് ചെയ്യാതെ അയാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അയാളെ കോടതി വെറുതെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അയാൾ എത്ര ആളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടാകും? 5-10 ആളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും അയാൾ പുറത്തുപോയി. അതേസമയം ഇസ്ലാമിക കോടതിയോ എവിഡൻസ് കൃത്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത പണി എന്താ? അടുത്ത പണി
അയാൾക്ക് എന്താണോ അയാൾ ചെയ്തത് തത്തുല്യമായ പ്രതികാര നടപടിയിലേക്ക് കോടതി പോകും. അവിടെ കോടതിയെ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഒറ്റ അധികാരം മാത്രമാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഇരയുടെ ബന്ധു പറയണം. ഉണ്ടോ? രാഷ്ട്രപതി പറയണമെന്നല്ല. ആര് പറയണം? ഇരയുടെ ബന്ധു. ഇരയുടെ ബന്ധു പറയാണ് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിച്ചു. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന ദിയത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ നഷ്ടപരിഹാരാർത്ഥം ഇനി ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് ഇരയുടെ ബന്ധു തീർത്തു പറഞ്ഞു അതിന് കൃത്യമായ അതിന് ആവശ്യമായ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇല്ലെങ്കിലോ പ്രതി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. പ്രതി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴോ അതുപോലും ആളുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും വിധം ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും പറയാൻ പ്രധാന കാരണം എന്താ? അത് സമൂഹത്തിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കണം. ആ ഒറ്റ പ്രതിയുടെ ശിക്ഷ കൊണ്ട് മാത്രം സമൂഹത്തിൽ പിന്നെ കുറ്റവാസനയുള്ളവന് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോകണം. അപ്പോ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം. അപ്പോ ഈ ശിക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച ആളുകളാണെങ്കിൽ പറയാം, സാധാരണ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനാണ്? അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താണ്? ശിക്ഷ കൊണ്ട് ഒരാളെ നന്നാക്കലാണല്ലോ ലക്ഷ്യം, അല്ലെ? ഈ പീനൽ സെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഒരു കുറ്റവാളിയാക്കലല്ല, കുറ്റവാളിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തലാണ്. ശരിയാണ്. സാമാന്യമായി ഇസ്ലാം അത് തന്നെയാണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. ഒരു സാഹചര്യം കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് എന്നതിനെ വസ്തുതാപരമായി പഠിക്കുകയും അതിനുശേഷം അയാളുടെ മേൽ വിധി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക ന്യായം. അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നിട്ട് അയാൾ എങ്ങനെ ചാട്ടവാർ കൊണ്ടടിച്ച് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവൻ എന്റെ ഈത്തപ്പന തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഈത്തപ്പഴം പറിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവൻ മോഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു, ഈ ശിക്ഷ വിധിക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു, എന്തേ മോനെ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം? ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തലതാഴ്ത്തി നബിയുടെ മുമ്പിൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ, വിശന്നപ്പോ എനിക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല, അപ്പോൾ എന്റെ നാണം പോയി, ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ അവസാനം വിശന്ന് വലഞ്ഞപ്പോൾ ഒടുക്കം എനിക്കങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. നബി ഈ മുതലാളിയോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, നിനക്ക് ആ പാവം ചെറുപ്പക്കാരന് അല്പം സദക്ക കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ? അതിനു പകരം ആ പാവത്തെ നീ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും ശിക്ഷ മേടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാണോ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ന്. അവിടെ കണ്ടോ, അവിടെ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ പരിസരങ്ങളെ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണാധികാരി എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത്. അവിടെ എപ്പോഴും 2-3 രീതിയിൽ ഒരു കുറ്റവാളി നിരന്തരം കുറ്റവാളി ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ചില സമയങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? കുറ്റവാളിക്ക് സാമൂഹികമായ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിർബന്ധിതാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, പക്ഷെ സഹജമായി അവനൊരു കുറ്റവാളിയാവും. വലിയ പണക്കാരന്റെ മക്കൾക്കും കോഴി കക്കണ സ്വഭാവമില്ലേ? അതുപോലെയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അവനൊരു ചെറിയ കള്ളൻ എന്ന ഒരു മോഷണത്തിന്റെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പൊ അവന് ചെറിയ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കട്ടുകൊടുക്കും. അപ്പൊ അവനാവശ്യമായ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. അതുപോലെയാണ് ചില അധർമ്മങ്ങൾ ചില ആളുകൾ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. എത്ര പറഞ്ഞാലും ഉപദേശിച്ചാലും ഒന്നും മാറില്ല. ഇസ്ലാം അങ്ങനെ ഒരാളെ നേരെ കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലല്ല ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സാമൂഹികമായ മാറ്റങ്ങൾ ആദ്യം വരുത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് അടുക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് അടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? ലാ തഖ്റബു സിനാ ഇന്നഹു കാന ഫാഹിഷ. വ്യഭിചാരം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അടുത്തു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും നടക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് പോകരുതെന്നല്ല, ആ വഴി മുഴുവനും നിങ്ങൾ അടക്കണം. അത് സംബന്ധമായി വരാവുന്ന എല്ലാ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാവുന്ന എല്ലാത്തിനെയും നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കണം. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാകൂ? അതിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായൊരു മനസ്സുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ കണ്ണും കാതും കൽബും എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം? അതിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായ ചിന്തയിലേക്ക് മാറ്റണം, അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിക്കണം. അതിനെ തിരിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ സാമൂഹികമായി അത്തരം ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും വേണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ പിന്നെയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കാം. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, എന്നാലും എത്ര കൃത്യമായി അതിന്റെ തെളിവുകൾ കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ക്രൂരമെന്ന് നമ്മൾ ചില ആളുകൾ പറയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കൂ. ആ ഒരൊറ്റ ശിക്ഷ കൊണ്ട് പോലും സമൂഹത്തിൽ പിന്നീടൊരിക്കലും ഒരാൾക്കും ചെയ്യാനാവാത്ത വിധത്തിൽ അതിനെ അത്രമേൽ ഭീകരമാക്കി അവതരിപ്പിച്ച് ഒരുപാട് കുറ്റവാളികൾ കുറ്റം ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിൽ രക്ഷപ്പെടുകയും ഒരുപാട് ഇരകൾ കുറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കുറ്റവാളിയാകാൻ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, മറിച്ച്
ഒരുപാട് ഇരകളിൽ നിന്ന് ഇരകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പോ ആ അർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം അനിവാര്യമായൊരു ഘട്ടം വരുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് എന്ത്? വഖാതിലു ഫീ സബീലില്ലാ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യണം. എന്നിട്ടും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഉഖ്സു ഫീ സബീലില്ലാഹി വഖാതിലു മൻ കഫറ ബില്ലാഹ് ഉഖ്സു വലാ തഗ്ലു വലാ തഗ്ദുറു വലാ തഖ്തുലുൽ വലീദ വലാ അസ്ഹാബസ് സവാമി. നിങ്ങൾ പിന്നെ സ്ത്രീകളെ കൊല്ലരുത്, വലാ അസ്ഹാബസ് സവാമി, കുഞ്ഞു മക്കളെയും കൊല്ലരുത്. നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പർണശാലകളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ കൊല്ലരുത്. പർണശാലയിൽ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സന്യാസിമാർ, ആരാധനകൾ നിർവഹിക്കുന്നവർ. അതായത് ഏത് മതത്തിന്റെയും ആരാധനകൾ നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ നിങ്ങൾ അവരെ കൊല്ലരുത്. അപ്പോ കേവലം ഒരു മതത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്ന പരിപാടിയാണോ യുദ്ധം? അല്ല, മറിച്ച് എന്തായിരുന്നു? ഈ ദീൻ ശാന്തമായി നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെ തടയുന്നവർക്കെതിരായിരുന്നു എന്ത്? യുദ്ധങ്ങൾ. ആ നിലക്കാണ് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇത് ഐസിന് തെളിവല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. കണ്ടിടത്തൊക്കെ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഐസിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഈ യുദ്ധം, മറിച്ച് ഇത് യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവതീർണമായ ഒരായത്താൻ. ഇത് എവിടെ ഇറങ്ങിയതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ? നമ്മൾ ഈ സൂറത്ത് തുടങ്ങിയത് എവിടെ നിന്നാണ്? സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ. എവിടെയാണത്? യുദ്ധമുഖത്താണ്. എവിടെ? ബദർ. ബദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. ബദറിലാണ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഇത് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വഖാതിലൂഹും, നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. ഹത്താ ലാ തകൂന ഫിത്നത്തുൻ, ഈ ഫിത്ന ഒടുങ്ങണം. വയകൂന ദീനു കുല്ലുഹു ലില്ലാഹ്, ഈ മതം സകലമായ അർത്ഥത്തിലും ഇത് സ്ഥാപിതമാകണം. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ആവശ്യമാകുന്ന എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പിൻവാങ്ങലുകൾ നടത്തി. നിങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് തന്നെ പോന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാട് വിട്ടു പോന്നു, എന്നിട്ടും നിങ്ങളുമായി ഇവർ കൊമ്പ് കോർക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചു. അതാണ്. അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെ? ഇവിടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് പിന്നെ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു നടന്നു അഹിംസ. അല്ലെ? വേണ്ട, അത് വന്ന വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അഹിംസ. പക്ഷെ അതേ അഹിംസയുടെ നാട് പ്രതിരോധത്തിന് എത്ര കാശ് കൊടുക്കുന്നു? അല്ലെ? എത്ര ആളുകളെ മഞ്ഞുമലകളിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി, അവരെ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തി ശരീരോഷ്മാവ് തകർന്ന് തരിപ്പിടമായി മരിച്ചു പോകുന്ന എത്ര സൈനികർ, എത്ര പാവ മനുഷ്യർ. അപ്പോ അഹിംസ പറഞ്ഞ ഗാന്ധിയുടെ നാട്ടിൽ പിന്നെ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബജറ്റിന്റെ ഏതാണ്ട് 40-50% മാറ്റിവെക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? പ്രതിരോധത്തിനാണ്, യുദ്ധത്തിനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം വന്നാൽ നേരിടാനാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം എന്നതിനെ എങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്? യുദ്ധം അനിവാര്യമാണെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്തേ പറ്റൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും. ഈ ആയത്ത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് യുദ്ധം തന്നെ ചെയ്യാനാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാകും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ചില ആയത്തുകളെ മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും തീവ്രവാദി സ്വന്തം തെളിവ് പിടിക്കുന്നതും ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധൻ ഇസ്ലാമിനെ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെതാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇത്തരം ആയത്തുകളാണ്. പക്ഷെ ഈ ആയത്തുകൾ അതിന്റെ കൃത്യമായ അറിവിലേക്കും ബോധത്തിലേക്കും തിരിച്ചുവിട്ടാൽ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു സമൂഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്ത് ആവശ്യമായി വരുന്നു? യുദ്ധം ആവശ്യമായി. പക്ഷെ അതിന്റെ അമീർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ യുദ്ധത്തിലും ഏറ്റവും നല്ല മാന്യതയാണ് മുഹമ്മദ് നബി കാണിച്ചു തരുന്നത് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കാരുണ്യമാണ്. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരുമ്പോഴും സ്വഹാബാക്കളോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തടവുകാരോട് നിങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ ആധുനിക യുദ്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ല അന്ന് സംഭവിച്ചത്. ഇന്ന് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെടുന്നവൻ ഗ്വാണ്ടാനാമയിലും അബൂ ഗരീബിലും ഒക്കെ കിടക്കുന്നതിന്റെ കഥ പറയുന്നത് മൃഗീയമായ അവരുടെ പീഡനങ്ങളുടേതാണ്. വളരെ വളരെ മൃഗീയമായ പീഡനങ്ങൾ, ലൈംഗികമായ വൈകൃതങ്ങൾ പോലും സൈനിക സേവനം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ പോലും ഇത്തരം പാവപ്പെട്ട മർദ്ദിതരായ യുദ്ധത്തടവുകാരോട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ കേട്ടത്. അത്ര വൃത്തികെട്ട ഒരു കാലം. അതേസമയം മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞതോ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളുടെ ഈ തടവ് പുള്ളികളോട് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യണം.
നിങ്ങൾ അവരോട് നന്മ ചെയ്യണം. സ്വഹാബാക്കൾ പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഗോതമ്പുകൾ കൊണ്ട് വിഭവസമൃദ്ധമായ ആഹാരമുണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ ആർക്ക് കൊടുത്തു? യുദ്ധത്തടവുകാർക്ക് കൊടുത്തു. എന്തേ കാരണം? ഞങ്ങളോട് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, ഇസ്തൗസു ബിൽ ഉസാറാ ഖൈറാ, നിങ്ങൾ ആർക്കു നന്മ ചെയ്യണം? തടവുപുള്ളികൾക്ക്. അവരിലാരോ കരയുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ നബി ഓടിച്ചെന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അയാളെ കെട്ടഴിക്കണം. അയാളെ ഇങ്ങനെ ഭദ്രമായി കെട്ടിയാൽ അയാൾക്ക് പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ പോലും കഴിയില്ല. അയാൾ അവിടെ ഉണ്ടാകണം എന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അയാളെ വേദനിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നിട്ട് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്തേ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ എന്ത് മോചനദ്രവ്യം തന്നാലും മോചിപ്പിക്കാം. കൊന്നുകളയണമെന്നായിരുന്നു ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, കൊന്നുകളയണമെന്ന്. പക്ഷെ റസൂൽ ചെയ്തതെന്താ? മോചനദ്രവ്യം മോചിപ്പിച്ചു. ചിലര് അക്ഷരം പഠിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്താ കാര്യം? ആ അക്ഷരാഭ്യാസം എന്റെ സഹാബാക്കൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകണം എന്ന് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിങ്ങൾ പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ എന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് നബി. നോക്കൂ, ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ മാതൃക. അവിടെ കണ്ട യുദ്ധവും യുദ്ധാനന്തരവുമുള്ള സ്വഭാവം അതായിരുന്നു. യുദ്ധാനന്തരം ചെയ്യേണ്ട രീതി അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് പുണ്യനബി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതാണ് ഇനി അവർ അത് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ ഇന്നല്ലാഹ ബിമാ യഅമലൂന ബസീർ, അള്ളാഹു അവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളോട് സഹവർത്തിക്കുന്നവരോടല്ല, നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നവരോട് മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം? നിങ്ങളോട് സഹവർത്തിക്കുകയും നിങ്ങളോട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് എന്തായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ രീതി? ലാ യൻഹാകുമുല്ലാഹു അനില്ലദീന ലം യുഖാതിലൂകും ഫിദ്ദീൻ വയുഖ്രിജൂകും മിൻ ദിയാരികും അൻ തബറൂഹും വതുഖ്സിതു ഇലൈഹിം ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബുൽ മുഖ്സിതീൻ. അല്ലാഹു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ആരാകണം? ലാ യൻഹാകുമുല്ലാഹ്, അല്ലാഹു നിങ്ങളെ തടയുന്നില്ല. അനില്ലദീന ലം യുഖാതിലൂകും ഫിദ്ദീൻ, മതവിഷയത്തിൽ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാത്തവരെ, വലം യുഖ്രിജൂകും മിൻ ദിയാരികും, നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഇറക്കി വിടാത്തവരെ, അവരോട് നിങ്ങൾ എന്തു സഹവർത്തിത്ത മനോഭാവമാണ് കാണിക്കേണ്ടത്? അൻ തബറൂഹും, നിങ്ങൾ അവരോട് നന്മ ചെയ്യണം. വതുഖ്സിതു ഇലൈഹിം, നിങ്ങൾ അവരോട് നീതി കാണിക്കണം. അള്ളാഹു നീതിമാന്മാരായ ആളുകളെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ നീതിയാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. എവിടെയും നിങ്ങളുടെ പണി എന്താകണം? നീതിയാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ അവസരങ്ങളിൽ പോലും അള്ളാഹു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നീതിയാണ്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ കൂനൂ ഖവ്വാമീന ലില്ലാഹി ശുഹദാഅ ബിൽ ഖിസ്ത് ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا يا സത്യവിശ്വാസികളെ, കൂനൂ ഖവ്വാമീന ലില്ലാഹ്, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുക. ശുഹദാഅ ബിൽ ഖിസ്ത്, നീതിയുടെ സാക്ഷികളായി എഴുന്നേൽക്കുക. നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാരാകണം. വലാ യജ്രിമന്നകും ശനആനു ഖൗമിൻ, ഒരു ജനതയോടുള്ള പ്രതികാരം നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. അലാ അല്ലാ തഅദിലു, നിങ്ങൾ അനീതി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. യഅദിലു, നിങ്ങൾ നീതി കാണിക്കണം. ഇതേ ആയത്ത് പോലെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു, വലാ യജ്രിമന്നകും അൻ തഅതദു, നിങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചേക്കരുത്. എങ്ങോട്ട് പോയതിന്റെ പേരിൽ? അയ്യസുദ്ദക്കും അനിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമി, മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്തു വിട്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ കയറാൻ അനുവാദം ഒന്നുമില്ലല്ലോ, അതിന്റെ പേരിൽ അൻതഅതദു, നിങ്ങൾ അതിക്രമം കാണിക്കാൻ പോകണ്ട. അവരോട് ദേഷ്യമുണ്ടാകും. എപ്പോഴാണത്? ഹുദൈബിയയിൽ നിന്ന്, അതായത് ഹുദൈബിയ സന്ധി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ സ്വഹാബാക്കൾ കാണുന്നത് മദീനയിൽ നിന്ന് ഒരു പറ്റം ആളുകൾ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക്, അതായത് കഅബത്തു ശരീഫയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അവരൊക്കെ എന്തിനു പോകുന്നതാണ്? ബഹുദൈവാരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നതാണ്. നബിയുടെ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് വല്ലാതെ വിഷമം തോന്നും. ഞങ്ങൾ തൗഹീദും പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു സന്ധി ചെയ്തു, ആ സന്ധി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരാൻ, ആ സന്ധിയിൽ മുഴുവൻ കരാറും നമുക്കെതിരാണെന്ന് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള സന്ധി. അപ്പോ നബിയുടെ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് തോന്നിപ്പോയി, ഇവർക്ക് നേരെ ഒരു തടസ്സമുണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പോഴും ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, പാടില്ല. നിങ്ങളെ അവർ തടഞ്ഞു എന്നതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അവരെ തടയണ്ട. ഉണ്ടോ?
ഈ സഹിഷ്ണുതയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. പക്ഷേ യുദ്ധം വന്നാലോ? യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടിയും വരും. യുദ്ധം വന്നാൽ, എവിടെ യുദ്ധം വന്നാൽ? ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തെ ഒരു കാരണവുമില്ലാത്ത വിധം ഒരു വിഭാഗം കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ അവർക്കു നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യൽ ആ നാട്ടിലെ ഓരോ വിശ്വാസിക്കും നിർബന്ധമായി മാറും. ഓരോ വിശ്വാസി, അതിനൊരു നേതാവും അതിനനുയായികളും ഉണ്ടാകുന്ന വിധമായിരിക്കും ആ യുദ്ധം. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമാകേണ്ടി വരുന്ന യുദ്ധം. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയുമുണ്ട് യുദ്ധം. ചിലപ്പോ ഇസ്ലാമിക പ്രചാരാർത്ഥം പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നടന്നിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രചരണാർത്ഥം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോകുന്ന സഹാബാക്കൾക്ക് അതിനുശേഷമുണ്ടായിരുന്നവർക്കും എവിടെയും വെച്ച് ദീൻ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ വന്നാൽ അവിടെ യുദ്ധമുണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് ഫിഖഹിന്റെ ഉലമാക്കൾ പറയുന്നു, നിങ്ങളിൽ ദൗർബല്യമുണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ യുദ്ധം ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ യാത്ര പോകാനും പാടില്ലാത്തതാണ്. മാത്രവുമല്ല, നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർ മുസ്ലിങ്ങളാകും എന്നൊരു ഭാവമുണ്ടെങ്കിലും അവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും കറജാഇ ഇസ്ലാമിയും അവരുടെ ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാലും നിങ്ങൾ ആ പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചു നിൽക്കണം. ഇന്നത്തെ ലോകം നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് ഇറങ്ങേണ്ട സമയമല്ല, മറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മയെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സമയം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ ഭദ്രതയും നന്മയും മനസ്സിലാക്കി ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇസ്ലാമിനെ അതിന് പുറത്ത് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്നെ ആവശ്യമായൊരു ഘട്ടത്തിലല്ലാതെ ഇത്തരം തരത്തിൽ ഈ വഴിയിൽ, അതായത് വാളും വാക്കത്തിയുമായി ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊടിയ ദുരന്തം ആർക്കു തന്നെ സംഭവിക്കും? മുസ്ലിങ്ങൾക്ക്. വശർത്തുഹു അല്ലാ യകൂന ബിനാ ളുഅഫുൻ, നമുക്ക് ദൗർബല്യമില്ലാതിരിക്കൽ നിബന്ധനയാണ്. മനസ്സിലായോ കുട്ടികളെ? കവാത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം. അല്ല യകൂന ബിനാ ളുഅഫുൻ. അത് പറയല്ല, ചിലർ ബൈഅത്ത് വരെ ചെയ്യണ്ടപ്പോ ഒരു ബൈഅത്തുമില്ല. അതൊക്കെ വലിയ അബദ്ധമാണ്, അപകടമാണ്. ജിഹാദിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയില്ല, അതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ പോലും. അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. ചെറുപ്പക്കാരെ, നിങ്ങൾ പേടിക്കണം, അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയേക്കരുത്. അത് അബദ്ധാണ്. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഈ ഉമ്മത്ത് രക്ഷപ്പെടൂല. ഇവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടത് സമാധാനം കൊണ്ടാണ്, അല്ലെ? ഈ നാട്ടിൽ ഇസ്ലാം വന്നതും സമാധാനത്തോടെയാണ്. ഈ നാട്ടിൽ ദീൻ വന്നപ്പോ ഈ ദീൻ സ്വീകരിച്ചതും സമാധാനകാംക്ഷികളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാട്ടിൽ എന്നും സമാധാനം തുളുമ്പി നിന്നത്. ആ സമാധാനം തകർക്കാൻ ആരോ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ ഈ ആയത്തുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വാ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ലോകം പണിതു തരാം എന്ന് പറയുന്നത്. അബദ്ധവും അത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ ദുരന്തവും. ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയാത്തവരാണ് പണ്ഡിതന്മാരെന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ആയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓടിയില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരൂലേ? അല്ലെ? ഞാൻ പോട്ടെ, ലോകത്ത് എത്രയോ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ, അല്ലെ? അവർക്ക് ഈ ആയത്തൊന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരില്ലേ? അല്ല, അവരിങ്ങനെ പേടിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവരുടെ മുൻഗാമികളാണല്ലോ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുമ്പിൽ പോരടിക്കാൻ പിരിമാറ് കാട്ടിക്കൊടുത്തവർ, അല്ലെ? അവരും പിന്നീട് അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വരുമെന്ന് വന്നപ്പോ അതേ പോരാളികൾ തന്നെ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തണം, കാരണം ഇത് സമൂഹത്തെ ദുരന്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ദുരന്തം വന്നപ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു. എന്താ കാരണം? ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഉമ്മത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമൂല ദുരന്തമാണതെന്ന് വന്നാൽ അവിടെ നിൽക്കണം. നോക്കൂ, മക്കയിൽ നബി തിരുമേനിയോട് സഹാബാക്കൾ പറയാനിട്ടല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞങ്ങളിപ്പോ റെഡിയാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാം. നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു? വേണ്ട, ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട. എന്താ കാര്യം? സമൂലമായ കൂട്ടനാശങ്ങൾക്ക് കാരണമായി മാറുന്നത്. അതേസമയം ബദർ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എന്താ കാര്യം? അത് അനിവാര്യമായി മാറുന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോഴാണ്. അപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പഠിക്കാതെ പോയാൽ അബദ്ധമാണത്. രാത്രിയിൽ ഇരുണ്ട വെളിച്ചത്തിലിരുത്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഡ്ഢി നമ്മോടെങ്ങാനും ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ജിഹാദ് നിന്റെ സ്വന്തം നഫ്സിനോടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോരാൻ തന്റെ ഇടം വേണം. ഞാൻ ആദ്യം അത് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ടാവാം മറ്റേത് എന്നാലോചിക്കണം. ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ജിഹാദ് എങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ്? സ്വയമാണ്. ആ ജിഹാദ് ജയിച്ചോ നമ്മൾ?
ആ ജിഹാദ് ജയിച്ചു എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ടോ നമുക്ക്? ഇനി ഉറപ്പുള്ള കാലത്ത് ചെയ്യാന്നാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ ഉസ്താദ് എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഉറപ്പുള്ളതും ശരിയായതുമായൊരു കാലം വരട്ടെ, അതിന് സാഹചര്യങ്ങൾ തെളിയട്ടെ, അപ്പോ കാണാം. അല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തും അത് സംബന്ധമായി ആലോചിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല, വെഡിട്ടാണ്. രണ്ട്, ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതവും കരാറ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതുമായ ഒരു സമൂഹത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ലതാനും. അടുത്തോ മതവിഷയത്തിൽ നിങ്ങളോടാരെങ്കിലും സഹായം ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവർ സഹായം ചോദിച്ചാൽ, ഫഅലൈക്കുമുൻ നസ്ർ, നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സഹായിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. ഇല്ലാ അലാ ഖൗമിൻ, ഒരു ജനതക്കു നേരെ ഒഴിച്ച്. ഏതാ ജനത? ബൈനക്കും വബൈനഹും മീസാഖ്, നിങ്ങൾക്കും അവർക്കുമിടയിൽ കൃത്യമായ ഒരു കരാറ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു എഗ്രിമെന്റ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫേം എഗ്രിമെന്റ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ നിലനിൽക്കുന്ന നാട്ടിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ്. ഇനി ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന കരാറുകൾ പൊളിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആലോചിക്കാം. ഇപ്പോ അതിനാലോചിക്കാൻ സമയമില്ല. അപ്പൊ ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടുമെന്നാണ്. അത് പണ്ടൊരു നമ്പൂരി പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ്. നമ്പൂരി ഒരു വലിയ കൊടയും കൈ പിടിച്ചിങ്ങനെ നിന്നു. അതിന്റെ മുമ്പിലൊരു വലിയ പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് അക്കരെ ഒരു പട്ടി തൊടലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പട്ടി ഇങ്ങനെ കൊരക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്പൂരി കൊട ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കുത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ആരോ നമ്പൂരിയോട് ചോദിച്ചു, അല്ല നമ്പൂരി എന്താ പോലെ കൊടയൊക്കെ പിടിച്ചിങ്ങനെ ആരോ തല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏർപ്പാടിൽ നിൽക്കണമെന്ന്. അപ്പോ നമ്പൂരി പറഞ്ഞു, ഏഭ്യ, ആ പട്ടിയുടെ തൊടല് പൊട്ടുകയും ഈ പുഴ വെച്ചുകയും ചെയ്ത നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന്? അത്ര ആലോചിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ലാണ്. തൊടല് പൊട്ടണം, പുഴ വച്ചണം, എന്നിട്ട് എവിടെ വരണം? പട്ടി കര കടക്കണം, അപ്പോഴേ നമുക്ക് കൊല്ലാം. ആ സമയത്ത് ഈ പട്ടി അങ്ങനെ വന്ന ഈ നേരം ഇങ്ങനെ കുത്തി നിന്നാൻ ചിലപ്പോൾ ഓടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ കാര്യം ഉണ്ടാവുക? ആദ്യം ഓടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈമാൻ ശരിയാവണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയുധങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിനെ, അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ആയുധങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിനെ, മറിച്ച് എന്തേ ജയിപ്പിച്ചത്? കാരിരുമ്പ് പോലത്തെ ഹൃദയങ്ങൾ. ബദറിൽ കാരിരുമ്പ് പോലെയുള്ള ഹൃദയങ്ങളായിരുന്നു ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത്? സ്വഹാബാക്കൾ. പിന്നെ ആ കാരിരുമ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ആരു തരണം? റബ്ബിന്റെ സഹായം കിട്ടണം. ഈ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, മുൻഗാമികളെ മുഴുവനും ആക്ഷേപിക്കുന്നവനാണ് പുതിയ യുദ്ധം തീർക്കുന്നവൻ, അല്ലെ? ഐസ് ആരെയാണ് അവൻ ആദ്യം ആക്ഷേപിച്ചത്? മുൻഗാമിയെ. ഇമാം നബവിയുടെ ഖബർ ബോംബിട്ട് തകർത്തിട്ടാണ് ഐസ് എന്തു ചെയ്യുന്നത്? ഇസ്ലാമിക യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇമാം നബവിയെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരെ തകർത്തവൻ പിന്നെന്ത് ഇസ്ലാം പറയാനാണ്? അപ്പോ ഈ ഇസ്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഡോക്യുമെന്റ് ഇസ്ലാമാണ്. ഈ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി വായിച്ചാൽ അർത്ഥം കിട്ടുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ പേരാണ് ഡോക്യുമെന്റ് ഇസ്ലാം. മറിച്ച് ആ ഇസ്ലാമിനപ്പുറം പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള മുഹമ്മദ് നബിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം. ഈ ആയത്തിനെ അർത്ഥം വെക്കുന്നിടത്ത് കേവലാർത്ഥമാണ് ഞാൻ വെച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും? കിട്ടിയെടുത്തൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യണം. നോക്കൂ, ഹത്ത ഹൈസു സഖിസ്തുമൂഹും, കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കയ്യിൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിരന്തരം ഒരു വാളും കൈ കിട്ടിയവനൊക്കെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു വെപ്രാളത്തിന്റെ കഥ പറയേണ്ടേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്. അപ്പോൾ ഈ ഖുർആനിന്റെ തഫ്സീർ ആരാണ്? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖാൻ. അപ്പൊ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് എന്ന പുസ്തകമല്ല, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് എന്ന ജീവിതമാണ്. നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കി ഇസ്ലാമിനെ വായിച്ചു, അത് അബദ്ധാണ്, 100% അബദ്ധാണ്. നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ നോക്കണമായിരുന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സ്വഹാബത്തിനെ നോക്കണമായിരുന്നു റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നിങ്ങൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ പരിശുദ്ധരായ സ്വഹാബത്തിനെ തുടർന്ന് താബിഈങ്ങളെ നോക്കണമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഉലമായിലേക്ക് വരെയും എത്തുന്ന ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കണ്ണികളെ നോക്കണമായിരുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരും വഖാതിലുഹും ഹത്താ ലാ തകൂന ഫിത്നത്തുൻ എന്നതിന് അർത്ഥം വെച്ചവരല്ലേ? നിങ്ങളെക്കാളും നന്നായി അർത്ഥം വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞവരാണ്.
ഹത്താ ലാ തകൂന, ഹത്തക്കെന്തർത്ഥം, ലാക്കെന്തർത്ഥം, തക്കൂനക്കെന്തർത്ഥം, ഫിത്നത്തുൻ എന്നതിനർത്ഥം, എന്ത് ഫിത്ന, എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, അതിന്റെ നിഷ്പത്തി എന്താണ്, എല്ലാം പഠിച്ചവരാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരർത്ഥം മാത്രമേ കയ്യിലുണ്ടാവൂ. അതേസമയം ഇവർ അതിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ പോയവരാണ്. ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അർത്ഥവും മുഫസ്സിരീങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ അർത്ഥമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ആർത്ഥം നിഗൂഢമായ ആത്മീകമായ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന അർത്ഥവും വെച്ചത് ആര് തന്നെയാണ്? ഇതേ ഉലമാക്കളാണ്. അപ്പോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും അതിന്റെ ആന്തരാർത്ഥങ്ങളെയും അതിന്റെ ബാഹ്യാർത്ഥത്തെയും അതിന്റെ ഉള്ളറകളെ തുറന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സൂക്ഷ്മശാലികളായ ഉലമാക്കൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ പോലും അവരെയും കൊല്ലുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് മഹാനായ പിന്നെ ഷെയ്ഖ് റമദാൻ ബൂട്ടി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് സിറിയയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ? സിറിയയിൽ ഈ വ്യവസ്ഥാപിതമായ സംവിധാനങ്ങളെ മുഴുവൻ തകർക്കരുത് എന്നിടത്തായിരുന്നു റമദാൻ ബൂട്ടി. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅയുടെ മഹാപണ്ഡിതനാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും കൂടിയാണ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ബോംബിട്ടിട്ട് ആ മഹാമനുഷ്യനെയും കൊന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിനു മുമ്പുള്ളൊരു പ്രസംഗം വളരെ വികാരോജ്വലമായി അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലുമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭയക്കുന്നില്ല. ഇന്നി അഖാഫുല്ലാഹ്, ഞാൻ എന്റെ പർസ്വനെ മാത്രമേ പേടിക്കണുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു മഹാനായ റമദാൻ ബൂട്ടി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹു. മുസ്ലിം ലോകത്തെ ഉലമാക്കൽ ഇന്ന് കരഞ്ഞു തീർക്കാൻ മുസ്ലിം ലോകം ഏതോ അജണ്ടകളുടെ കൈകളിൽ പെട്ടുപോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദം വളരുന്നത്. യഥാർത്ഥം തീവ്രവാദം ഈ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താനല്ല. എന്റെ കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോയാൽ അത് ഈ ഉമ്മത്തിനെ നഷ്ടത്തിലേക്കേ നീക്കൂ. ഒരു സംശയവും വേണം. റമദാൻ ബൂത്തിയെ പോലെയുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാർ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന് ഒരുപാട് സംഭാവന ചെയ്തവർ, അവർ മുഴുവനും കരയുന്നു. എന്തിനു നേരെ? ഈ തീവ്രവാദത്തിന് നേരെ. എന്നിട്ട് അവരെ കൊല്ലുന്നു. അവർ സുജൂദിൽ വീഴുമ്പോ ആ ചോര കൊണ്ട് കണക്ക് തീർക്കുന്ന തീവ്രവാദി പറയുന്നു ഞങ്ങളുടേതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന്. മഹാനായ റമദാൻ ബൂത്തി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളെ പോലെയുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഖുർആനിനെ തന്നെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇത് അബദ്ധമാണെന്ന്. എന്നിട്ട് നമ്മളോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പറ്റം തീവ്രവാദികൾ ആരുടെയോ അജണ്ട തീർക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നു എന്തറിയോ, സാമ്രാജ്യത്തിന് എല്ലാ കാലത്തും പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നിടത്തെ അവന് ഇടമുള്ളൂ. അല്ലെ? കുഴപ്പമുള്ളപ്പോഴേ ഇടമുള്ളൂ. അപ്പൊ കുഴപ്പം ആരെന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കുഴപ്പത്തിനും വാളു തരുന്നവൻ ആര് തന്നെയാണ്? അവൻ തന്നെയാണ്. സൂക്ഷ്മമായി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സമാധാനമുള്ള നാട്ടിൽ സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന് കടന്നു വരാൻ ഇടമില്ലാതെ പോകും. അഫ്ഗാനിൽ ആരാണ് കുഴപ്പക്കാരൻ? അമേരിക്കയാണ്. ആരാദ്യം ആയുധം കൊടുത്തത്? അമേരിക്കയാണ്. ഇറാഖിൽ തുടങ്ങിയതാരാണ്? അമേരിക്കയാണ്. പിന്നെ ആ ഇറാഖിനെ ചുട്ടരിച്ച് കൊന്നതുമാരാണ്? അമേരിക്കയാണ്. സിറിയയിലും പലസ്തീനിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ആയുധങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കാഴ്ച നിങ്ങൾ കാണൂ. അവിടെ ആരാണ് ഈ ആയുധങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്? അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധ നിർമ്മാണ കമ്പനി അവർ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോ ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കും കൂടി ഇത് വരുമെങ്കിൽ ആരുടേതാകും ആ ആയുധപ്പുര? എന്നിട്ട് അവൻ നിന്നോട് പറയും അടുത്ത RSSകാരൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ RSSകാരനെ നിനക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റൂ. ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു RSSകാരനെയും നീ ശരിയാക്കണ്ട. അല്ലേ? ഫാസിസം ശരിയാക്കാൻ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ആയുധമുണ്ട്. എന്താത്? നമ്മുടെ നാവും തൂലികയുമാണ്. ഫാസിസം തകർന്നു തരിപ്പണമായത് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള നാവിന്റെയും തൂലികയുടെയും മുമ്പിലാണ്. ഫാസിസം തകരും, ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന സർവകലാശാലകളിലെ കോളിളക്കങ്ങൾ ഫാസിസത്തിനെതിരെയുള്ള കൊടുങ്കാറ്റാണ്. ആ കൊടുങ്കാറ്റ് മോദിയുടെ സിംഹാസനത്തിന്റെ 4 കാലും പിടിച്ചുലക്കും. തീർച്ചയാണ് ആധുനിക ഫാസിസത്തിന് ഒരുപാട് കാലം ഇന്ത്യയെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഇന്ത്യ അതിനെയും ജയിക്കുന്ന മതേതര ഭാവം അതിന്റെ ആന്തരാത്മാവിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന നാടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തേ വിശ്വസിക്കേണ്ടതുള്ളൂ? ഇത് തകർക്കാൻ നാം ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ആലോചിക്കേണ്ടത്. ആയുധം ബുദ്ധിയാണ്. ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഏത് മനുഷ്യനെയും ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വികാരം. 90ാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, സമസ്തയുടെ ആൾബലത്തെക്കാളേറെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അവിടെ കൂടിയ ആ മനുഷ്യരെ സ്വീകരിച്ച് അവർക്ക് കുളിമുറികൾ പോലും സജ്ജമാക്കി കൊടുത്ത ഹിന്ദു സഹോദരന്റെ മനസ്സാണ്. അല്ലെ? അവന്റെ അഡ്രസ്സും അവന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അവന് കൂടി തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് വരൂ,
നിങ്ങൾക്ക് കുളിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും സൗകര്യം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആലപ്പുഴയിലെ കടലോര പ്രദേശങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ട ഹിന്ദു, ക്ഷേത്രക്കുളത്തിലേക്ക് കുളിക്കാൻ അവിടെ അശുദ്ധി നോക്കാതെ മുസ്ലിമിനെ പറഞ്ഞുവിട്ട ഹിന്ദു, തന്റെ അൾത്താരകളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കാൻ മുസ്ലിം സഹോദരനെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ക്രിസ്ത്യൻ, അവൻ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ ജീവിക്കണം, നമ്മളും അവനും അങ്ങനെ ജീവിക്കണം. അതിനപ്പുറത്ത് ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും സാമൂതിരിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം രക്തം കൊടുത്ത കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് സാമൂതിരിമാർക്കു നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പോലെ തീർച്ചയായും മുസ്ലിം, ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന ഭേദങ്ങളില്ലാതെ ഇന്ത്യ ജീവിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കൂട്ടമായ ആത്മനാശത്തിന് കാരണമായി മാറും. ഞാൻ ഈ ആയത്തിങ്ങനെ വച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ്. ദുരുപയോഗം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ ഇതിന്റെ ഉള്ളും അതിന്റെ അകവും പുറവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉലമാക്കൾ പറയട്ടെ എവിടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കണമെന്ന്. ആ ഉലമാക്കളുടെ കൂടെ നിൽക്കൂ. ആരാ നിങ്ങളെ കൂട്ട് ചേർത്ത് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നവർ? ഒരു സാധാരണ ഈ അറബി ഭാഷയിലെ സാമാന്യം വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന ഞാൻ അയാളെ എത്തിപ്പഠിപ്പിക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ. അങ്ങനെയുള്ളവരോടായിട്ടാ പറയണേ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിലപ്പുറം ഈ ദീനീ വിജ്ഞാന ശാഖയിലെ ഒരു വരി വായിക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടം ഇന്നലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോയ ശൈഖുന ചെർശ്ശേരി സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരെ പോലെയുള്ള അഗാധ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മുമ്പിലിരുന്ന് ഒരു വരി വായിക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടം പോലും ഇല്ലാത്തവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പരമപ്രധാനമായ ജിഹാദ് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അബദ്ധം എന്താ? ഒരു വരി പോലും വഹിക്കാൻ കഴിയില്ല കുട്ടികളെ. അത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന, എന്നെ കേട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവന് മഹാനായ ചെർശ്ശേരി സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് ആത്മധൈര്യത്തോടെ ഒരു വരി വായിക്കാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ പരമപ്രമാണമാകുന്ന ജിഹാദ് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും? അബദ്ധമാണ്, 100% അബദ്ധാണ്. അവർക്കൊന്നും ഈമാൻ ഇല്ല എന്നാണോ? ഞാൻ കണ്ട ചെർശ്ശേരി ഉസ്താദിന് ഈമാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടാവാനാണ്? മഹാനായ ചെർശ്ശേരി സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ, അള്ളാഹു ആ മഹാന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. ഞാൻ ആ മഹാന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ കുറെ കഥകൾ പറഞ്ഞ് തീരുന്നതിന്റെ ഇടക്ക് ഒരു കയ്യിലുണ്ടാകും ഒരു അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെയും ദിക്റിന്റെയും ഒരു ഏട്. അതിങ്ങനെ നിരന്തരം ദിക്റിലാണ് ആ മനുഷ്യൻ, ദിക്റിലാണ്, സദാ ദിക്റിൽ, വേറൊന്നുമില്ല വർത്താനായിട്ട്. എന്തെങ്കിലും കഥ പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇന്നകളുടെ പണ്ഡിതോചിതമായ തീരുമാനങ്ങളുടെ കഥകളാണ്. കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെയും ശംസുലുമയുടെയും കൂടെ ജീവിച്ച കഥകൾ. അത് പറഞ്ഞു തീർത്താൽ പിന്നെയുള്ള വിശ്രമം മുഴുവനും ഇതിനകത്താണ്. കണ്ണ് ഒന്നടച്ചിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല. മുഴുവൻ സമയവും കണ്ണ് കൂപ്പിയിരുന്ന് ദിക്റിലാണ്, ഔറാദിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ഏറെ വൈകി റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഒന്ന് കിടന്ന് പതുക്കെ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യനുണ്ട് സുജൂദിലും റുക്കോയിലുമായി നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു. എനിക്കൊന്നും കഴിയില്ല, നമുക്ക് കഴിയില്ല. പക്ഷേ ചെർശ്ശേരി സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഒരു വെളിച്ചം അല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ട വെളിച്ചം, വിനയത്തിന്റെ മഹാവെളിച്ചം. നോക്കൂ, അവർ നടന്നുപോയ മണ്ണാണിത്. എത്ര വലിയ ഇൽമായിരുന്നു ചെർശ്ശേരി ഉസ്താദിൻ്റെതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കും വേണം കുറച്ചറിവ്. വിവരമില്ലാത്തവന് വിവരമുള്ളവനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. അത് പറഞ്ഞിട്ട് വിവരമില്ലാത്തവൻ വിവരമില്ലാത്തവന് വിളിക്കുന്ന കാലം, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തകാലം. എന്റെ കയ്യിലും വേണ്ട ഒരു മാപിനി, എന്നാലല്ലേ എനിക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് അളക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അളക്കാൻ കഴിയുന്ന കോൽ എന്റെ കയ്യിൽ വേണ്ടേ? അത് വെച്ചിട്ടല്ലേ മഹാനായ ശൈഖുന ചെർശ്ശേരി ഉസ്താദിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ. അപാരമായ കഴിവാണ്. ഈ ക്ലോണിങ് വന്ന കാലത്താണ് ഞാൻ ആദ്യം ഉസ്താദുമായി അത്ര അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നത്. ക്ലോണിങ് 96-ലാണ്. പിന്നെ ഇയാൻ വെൽമുട്ടും മറ്റൊരു ശാസ്ത്രകാരനും കൂടി ഒരു ഡോണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആടിനെ ക്ലോണിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ക്ലോണിങ് എന്തായിരിക്കും ഇസ്ലാമികമായി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അന്ന് ജാമിയ നൂരിയയിൽ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടുവന്നു. ഉസ്താദ് അത് തുഹ്ഫ മാത്രം മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട്, നിങ്ങളൊക്കെ പറയില്ലേ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിന് പുതിയ കാലത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന്,
തുഹ്ഫത്തുൽ മുഹ്താജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക ഷാഫി കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥത്തിലെ മാത്രം ഉദ്ധരണികൾ വെച്ചിട്ട് ക്ലോണിങ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായതല്ല, ഇന്നലെയും അതുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മുൻഗാമികൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി അങ്ങ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ ക്ലാസ് മുഴുവനും എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു, ഞാനിത് ലേഖനാക്കട്ടെ എന്ന്. ആയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുഴുവൻ തുഹ്ഫ നോക്കി, അതിന്റെ മുഴുവൻ ഇബാറാത്തുകളൊക്കെ ശരിയാക്കി മൂപ്പരെ മുമ്പിൽ പോയി ഒരു ലേഖനം കൊടുത്തപ്പോൾ മൂപ്പരെന്നോട് പറഞ്ഞു, അന്റെ ആ സംസ്കൃതം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് കുറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് കടുപ്പം കൂടും, ഞാൻ അന്ന് എഴുതുമ്പോൾ കൂടുതൽ എഴുതും. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് ശരിയാക്കി പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. അത് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അൽമുനീറിൽ ആദ്യമായി ആ ലേഖനം വന്നു. അതായത് ഒരു പുതിയ പ്രശ്നത്തെ ഏറ്റവും സമഗ്രമായി സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നു. പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളെ സമഗ്രമായി കഴിയണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ആഴമുള്ളതായി കിടക്കണം. ആ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, ഇല്ല, ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദുബൈയിലെ പിന്നെ ഹോളി ഖുർആൻ അവാർഡിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദിനോട് എല്ലാവരും കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ദ്വാരക്കണം. ആ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞെന്തറിയോ, എനിക്ക് അതിനുള്ള അർഹതയില്ലല്ലോ എന്നാണ്. ആരാ ഈ പറയണത്? ഇന്ന് ദ്വാരക്കാനുണ്ടോ, അമ്മി കൊട്ടാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണ പോലെയാണ് ആളുകൾ ഞാൻ ദ്വാരക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു നടക്കുന്നത്. അതേസമയം ചെറുശ്ശേരി സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ അപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നാലും ഈ വിശ്വാസികളായ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ, കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന മഹാന്മാരുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആഇന്റെ മാത്രം കഥ പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഇരുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാരും പറഞ്ഞെന്തറിയോ, ആ വാക്കുകൾ മാത്രം മതി, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കൊല്ലം കിട്ടാവുന്ന എല്ലാം കിട്ടിയില്ല. അത്ര വിപുലമായ അറിവിന്റെ സമാഹാരമാണ് മഹാനായ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ്. അള്ളാഹു ആ വലിയ മനുഷ്യരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. അല്ല ഞാൻ പറയണത്, നിങ്ങൾ വ്യക്തികളെ കാണും. നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് നോക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, എനിക്കിത് അർത്ഥം വെക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിന് മാത്രമൊന്നും ഞാനായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. എങ്കിൽ അതിന്റെ മുന്നേ നടന്നവർ പോലും തോറ്റുമടങ്ങിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരായത്തിനെ മുന്നിൽ വെച്ചിരുത്തി അതുകൊണ്ട് മാത്രം ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവന്റെ വിഡ്ഢിത്തം അതാലോചിക്കണം. ഇതിന്റെ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ അർത്ഥത്തിൽ അത് നമുക്ക് കാണാനാവും. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, നമുക്ക് വന്ദിരായ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദിന് ഒരു 10 ദിക്ർ ചൊല്ലി, അല്ലെ, എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ ദിക്ർ ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ എടുക്കാം, അല്ലെ അല്ലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദിക്ർ ചൊല്ലാം. ബിഹഖി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. بارك الله. الحمد لله رب العالمين فيوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. أوصل اللهم